मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगतगुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुछि। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबरे भितरे जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुछि। आमे समस्ते से परमात्मांकर अंश विशेष। परमात्मा परम ब्रह्म हेउचंती आनंदमय, प्रेममय, भावमय, करुणामय, सबकिछि से आमर परम पिता। आमे तांकर संतान। आमे से आनंद धामरु आसीचे परम पिता परम ब्रह्म ठारू। केबे ठारू जे आसीचे तार हिसाब निकास हम पाखरे नाही, किंतु आमे जानिचे शास्त्र अध्ययन करी गुरुंको पाखरु सुनी साधु संत महापुरुष पाखरु सुनी आमे जानिचे आमे से परमात्मा परम ब्रह्मंकर अंश विशेष। मनरे गोटे प्रश्न उठे, जदि आम बापा आम पिता एते आनंदमय, एते प्रेममय, एते करुणामय, एते भावमय, ताले आम मानकर अवस्था एमिति काहेकि हेछि? आमे काहेकि अशांति रे, काहेकि दुख रे, काहेकि जंत्रणा रे, काहेकि कष्ट रे आम दिन गुड़िक अतिबाहित होछि? कौन पाइंकि? एथर जना पड़ुछि आमे आमर पिता को भूली जाइचे। आमर जे पिता परम पिता जी आमर सब किछि आमे तांको विस्मरण हो जाइचे। जदि आमे तांको स्मरण करुथांदे, चिंतन करुथांदे, तांको जप करुथांदे, तांको ध्यान करुथांदे, तांको अनुभव करुथांदे, निश्चिंत भावरे आम जीवनटा एते दुख जंत्रणा कष्टमय हुंता नहीं। आमे समस्ते भूली जाइचे। आमे सेतिपई दीक्षा ग्रहण करिचे, सेतिपई आमे सत्संगर आश्रय नैचे, सेतिपई आमे गीता भागवत महापुरुषंकर जीवनी वेद वेदांत उपनिषद को पाठ करुचे। कौन पाइंकि? ना आमे तांकर संतान, आमे तांकर अंश विशेष। आमे आसीचे ए पृथ्वी पृष्ठ को, धरा पृष्ठ को तांको अनुभव करिया पाई, तांको दर्शन करिया पाई, एवं से आमको जहाँ निर्देश देइचंती ताकू पालन करिबा पाई। तेणु भागवत रे गोटे जगार उल्लेख अछि, मुई बसई गुरु देहे मोतो गुरु भिन्न नुहे, एघिनी गुरु भगवान से नुहंती मनुष्य समान, गुरु को नमणि मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर। आमे केही ईश्वर को देखिने, चाहिले आमे ईश्वर को दर्शन करि परिबा, उपलब्धि करि परिबा। सेटा निजर संस्कार उपरे आ गुरु आ भगवान आशीर्वाद आ कृपा उपर ही निर्भर करे। तेणु आमे केबे चाहू ना ईश्वर को दर्शन करिया पई। सेते लगी भगवान कहिले, मुई बसई गुरु देहे मोतो गुरु भिन्न नुहे, एघिनी गुरु भगवान से नुहंती मनुष्य समान, गुरु को नमणि मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर। आपण माने समस्ते बुझी पारुथिबे, गॉड इज गुरु, गुरु इज गॉड। गुरु ही भगवान, भगवान ही गुरु। एक कथा भागवत रे भगवान प्रमाण करचंती। तेणु आमे भगवान को देखि नाहु, देखिया पई चेष्टा कले भी दर्शन करि पारिबु। आमे प्रत्यक्ष रे गुरु को दर्शन करुचु, गुरु को सानिध्य रे आसुचु, गुरु बोले ग्रहण करिचु। बहुत बड़ कथा। केते जण लोक ए कली जुग रे गुरु ग्रहण करुचंती। जदि गुरु ग्रहण कथा कुआ जीवो, एबे प्राय लोक समस्ते नाक टेकुचंती गुरु ग्रहण करिवार आवश्यकता कौन अछि, एवं निजे तो गुरु ग्रहण करूना। जदि गुरु ग्रहण करिचंती
ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। କାଳେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ହେଇଯିବେ, କାଳେ ଭେଜିଟେରିଆନ ହେଇଯିବେ, କାଳେ ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏମାନେ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରୁ କାଳେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଭୟ। ଯଦି ନିଜେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ବଂଶ ରକ୍ଷା କେମିତି ହେବ। ମନେ ପଡ଼େ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟି, ପ୍ରାୟ ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 800 କୋଟି ନା କେତେ, 800 କୋଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 1% ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ 1,40,00,000 ସାଧୁ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଖୁବ୍ ହେଲେ 8-10 ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ବିଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଦେଶ କଥା ଆଦୌ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ କିଛି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନରେ କିଛି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବନାରସରେ କିଛି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି, ହରିଦ୍ୱାରରେ କିଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଆମେ ବହୁତ ବୁଲିଛୁ, କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ସାଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଋଷିକେଶରେ କିଛି ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ସାଧୁ। ଏ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯଦି କେଉଁ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସତ୍କର୍ମରୁ ବା ପୁଣ୍ୟକର୍ମରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସିଛି, ଏଇ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି, ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବା। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ସମୟ ଦେଉଛୁ, ଆଶ୍ରମ କାମ ପାଇଁ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅର୍ଥ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ। ଗୁରୁ କହିଥିବା ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ କେହି ପାଳନ କରୁନୁ। ତା ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ, ଅଶାନ୍ତି ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟି ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ଆଲୋକ ଆସିଲା, ଘରଟା ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ଧକାର କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ। ଏ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏବଂ କହିପାରିବେ ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଆପଣ ସଫା କରିଦେଇପାରିବେ। ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଉପାଧି ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, କୋଠାବାଡ଼ି ଜମିବାଡ଼ି ସୁନା ରୂପା ମୋର କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ତୁମରି ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବା ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ସବୁରି ଭିତରେ ଜଡ଼ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ଅନୁଭବ କର। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ବତାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କାହାର କେଉଁ ରୋଗ, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ କହିବେ ମିଠା ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଆଳୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଭାତ ଖାଇବ ନାହିଁ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଥରେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ତ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କଲେ ଏ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଇଛି, କି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, କି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି, କି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଇଛି, କି ଆଜମା ଶ୍ୱାସ ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ତ ଔଷଧ ଦେଲେ, ଆମେ ତ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବା କଥା। ଆମକୁ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁକି ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଔଷଧ ଖାଇଲୁ, ଆମ ରୋଗଟା ତ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯଦି ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କଲେ
ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଡିଜିଜ୍ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭାବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଅଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀନ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀନ, ଯେ ଜ୍ଞାନୀ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଏକାଡେମିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଟପ୍ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ସେ ଜ୍ଞାନୀ ନା। ଯେ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛି, ଯେ ନିଜ ଭିତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି ବା ନିଜ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା। ସେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା, ସେ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ପାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି, ବହୁନାଂ ଜନ୍ମ ନାମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନଂ ମାଂ ପ୍ରପଦନ୍ତେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସ ମହାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ, କ'ଣ ସାଧନା କଲେ, କ'ଣ ଉପଚାର କଲେ, କ'ଣ ବ୍ରତ କଲେ, କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲେ, କ'ଣ ଲଗେଇଲେ, କ'ଣ କଲେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି, ବା ସମସ୍ତେ ସେଇ ବାସୁଦେବ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଭଗବାନ, ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମର କେମିତି ବୋଧ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛେ। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରବଚନ କରୁନେ, ଆମେ ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛେ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ସେଇ ଯେଉଁ ସତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେଇ ସତ୍ ସହିତ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଙ୍ଗ ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଆମେ କ'ଣ ସତ୍ ସହିତ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗ ହଉନେ? ଆମେ କ'ଣ ଅସତ ସହିତ ସଙ୍ଗ ହଉଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋଅର କନସିୟସନେସ୍, ହାୟର କନସିୟସନେସ୍ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲୋଅର କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଅଛି। କ'ଣ ଲୋଅର କନସିୟସନେସ୍, କ'ଣ ହାୟର କନସିୟସନେସ୍, କ'ଣ ଲୋଅର ମାଇଣ୍ଡ, କ'ଣ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ, ଗୁରୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରାତି ପାଇଲେ କି ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି କିଏ ଖାଇଲା କିଏ ନ ଖାଇଲା, ସମସ୍ତେ ଯାନ ଧରି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତା ମୂଳରେ ଅର୍ଥ ପାଇଁ, କିଛି ପାଇଁ ନୁହଁ। କିଏ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି କି? ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ସେଇ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିବି, ମୋତେ କେମିତି 2 ପଇସା ମିଳିବ, ମୋ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ, ଆଉ ମୋ ଚାକିରିରେ ଉପରେ 2 ପଇସା ବେଶୀ ମୋତେ ମିଳିବ, ଆଉ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର କେମିତି ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯାହାକୁ ଯଦି କିଏ ମନ୍ଦିର ସକାଳୁ ଉଠି ଦୌଡ଼ିଛି, କିଏ ଯାଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେବି, ଭୋଗଟିଏ ଦେବି, ଦୀପଟିଏ ଦେବି, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା କରିବି, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ହେବି। ନିଜକୁ ପଚାରି ଦେଖିଲେ ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ ନିମଗ୍ନ? ହଁ, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଭଲ, ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି। ଟଙ୍କାଟା ସତ୍ ବାଟରେ ରୋଜଗାର କର, ଆଉ ତାକୁ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଦିଅ। ସତ୍ କ'ଣ ଅସତ୍ କ'ଣ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଆଜି ନେଉଛେ, କାଲି ନେଉନେ। କିଏ 2 ଥର ଆସିଲେଣି, କିଏ ଆଉ 5 ଥର ଆସୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ? ସଂସାରରେ ଏତେ ଥର ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆପଣ ଏତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ? କାହିଁ ଏତେ ଜାଗା କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ?
କାହିଁ ଏତେ ଗୋଲ କିଣୁଛନ୍ତି, କାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ? ଯେତେ ଥର ଫୋନ୍ ଆସିବ ସେତେ ଥର ମାଡ଼ି ବସି କଥା ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ। ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ନାହିଁ, ଚାର୍ଜର କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି କି ରହିଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ, ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ ଚାର୍ଜର ଅଭାବରୁ, ମାନେ ଫୋନ୍ଟା ଚାର୍ଜ ନ ହେବାରୁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବି ସେଥିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସାଧୁମାନେ ଫୋନ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା କାହାକୁ ଯେ ଗ୍ରାସ ନ କରିଛି ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ମାୟା ଲାଗିଛି, ଶିବଙ୍କୁ ବି ମାୟା ଲାଗିଛି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବି ମାୟା ଲାଗିଛି। ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେନି ବୈଷ୍ଣବମାନେ କହିବେ, ଆରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ'ଣ ମାୟା ଲାଗିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ତାକୁ ମାୟା ଲାଗିଲା। ଯିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା, ଯେ ନିଶ୍ଚଳଂ ବ୍ରହ୍ମ ଉଚ୍ଚତେ, ଯେ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ଆଦୌ ହଲିଲାନି, ହଲଚଲ ହେଲାନି, ତାକୁ କେବେ ମାୟା ଲାଗେ। ଲାଇଡ୍ ବାବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ସଂସାରଟା ଭଗବାନଙ୍କର, ଚାଲିଛି କେବଳ ମାୟାରେ। ଯଦି ଭଗବାନ ମାୟାଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସଂସାର ପ୍ରବାହ କେତେବେଳେ ଚାଲିନଥାନ୍ତା। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନେଚର, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇଲୁଜନ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ମାୟା। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଯୋଉଠିକି ଯିବେ ମାୟା ଯନ୍ତ୍ରିତ ସର୍ବଜନ କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଦି 14 ଭୁବନ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବି ମାୟା ଲାଗିଛି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କଲେ, କ୍ରିୟା କଲେ, ଶିବ ସଂହାର କଲେ। ଯିଏ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ତାକୁ ମାୟା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ମାୟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଆପଣ ଭିତରେ ବୃତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଖାଲି ଉଠା ପକା କରିବ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଆପଣ ଧୀରେ 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 ସର୍ଟ କରି ଯିବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ କରିକା ଯିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ମାୟା ଆଉ ନାହିଁ। ମାୟା ନାହିଁ କହିବାଟା ଭୁଲ, ମାୟା ଅଛି ଯେ ମାୟାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ, ମାୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଅଛି। ମାୟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ପଦଟିଏ। ଥରେ ଆଶ୍ରମକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଥିବି ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଉତ୍ତର ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା କ'ଣ? ଆମେ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କହିଲୁ, ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତରୁ କହିଲୁ। କାରଣ ନିଜେ ମତ ଦେଲେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ, ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଗୋଟେ ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାହେଇଛି, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥବ ନିତ୍ୟ, ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ପରମ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସ୍ତ୍ର। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲେଖା ହେଉଛି ଭାଗବତ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ। ଏତେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲାନି, ସେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ, ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ, ସମସ୍ତ ଘରେ ଯେମିତି ପନିପରିବା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଔଷଧ ସବୁ ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। କାହାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, କାହାର ମନ ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ, କାହାର ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ରେନ୍ ବି ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ, ଯାହାକୁ ଦେଖ ସେ ଫ୍ରିକିଲ୍, ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଏବେ ଉଠିଛି ଟେନସନ୍, ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଉଠିଲାଣି ଟ୍ରେସ୍। ସମସ୍ତେ ଟ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ଥିର, ସମସ୍ତେ ଚଞ୍ଚଳ, ସମସ୍ତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା, ଆମେ ଯେ ଦିନେ ମରିଯିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଖକୁ ଯେ ଦୌଡ଼ୁଛେ ସେ କଥା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଲାଗି ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନେ। ମୁଁ କାଲି ମରିଯିବି କି ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ମୋର ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ବଡ଼ ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କର। ତେଣୁ କ'ଣ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆମେ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ଶୁଣିଲେ, କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ, କିଛି କରିପାରିବେ? ମୋତେ ୱାସିଂଟନ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ୱାସିଂଟନ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି। କି ବୃନ୍ଦାବନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଦେଖିଛି, କହିଦେଲି। ଆପଣ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଦେଖିବେ ତ? ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ମାୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ। ବୋଲି କେମିତି ମାୟା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝି ପ୍ରାଣୀଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥି ମଜି। ସମସ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ମର୍ଜ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁରି ଭିତରେ ଭଗବାନ, ସବୁରି ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ଗୁରୁଦେବ, ଏ ବୋଧଟା ଆମର ହଉନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବର ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ। ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ଦେଖ, ଦୁଃଖକୁ ମଣେ ମହାସୁଖ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଏ ମାୟାକୁ କେମିତି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ଆପଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛେ। ସମସ୍ତେ ପୃଥିବୀପୃଷ୍ଠ ତାଙ୍କ କୂଳ, ତାଙ୍କରି କୂଳରେ ଆମେ ବସିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବା ଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ, ଫୁଲ ଫଳ ଯାହା କିଛି ଆଖି ଦେଖୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କର। ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ କରୁଛେ, ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଅତିକ୍ରମ କରିବା? ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାଗବତରୁ କହିଲୁ, ଏ ମନ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଦେଲେ, ଏ ମାୟା ନ ଲାଗଇ ଭଲେ। ଏ ମନକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଦେଲେ ଏ ମାୟା ଆମକୁ ଲାଗି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଟା କେଉଁଠି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପିଣ୍ଡରେ, ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ। ପିଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ପାଦ। ଆଉ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହସ୍ରା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ। ଯଦି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯିବାରେ ମନକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଆସିବାରେ ମନକୁ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସହସ୍ରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଏକଦମ ଇଜି ଟେକ୍ନିକ୍, ସିଓର ଟେକ୍ନିକ୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟେକ୍ନିକ୍। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଲ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିଛିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କି ଦେଇ ପୂଜିବୁ ତାକୁ, ସବୁକିଛି ତାରରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଫର କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଖୁସି ହେବେ? ଆମର ଯାହା ଜିନିଷ ଅଛି, ମନଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ମନଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମବାସୀ ହେବା, ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିବା, ସାଧନା କରିବା, ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରାୟ କମିଯାଉଛି। ତାର ମୂଳରେ ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ସବୁକିଛି ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ ମାନବ, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଦିନ ତଳେ
ଆନନ୍ଦପୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟାଇମ୍ 12:30 ଖଣ୍ଡ ହବ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁର ଆସିଛୁ, କେନ୍ଦୁଝର। କ'ଣ ପାଇଁକି? ନା ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ। କୋଉଠି ଶୁଣିଲେ? ନା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଶୁଣିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଦୀକ୍ଷା କ'ଣ ଏମିତି ଦିଆ ହୁଏ? ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ନା ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଶିଷ୍ୟଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପାଣି ଫୁଲ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କହିଦେବେ, ଯା ୟାକୁ ଜପ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ ଦୀକ୍ଷାଟା ଏଇଆ। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନବଜନ୍ମ, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁର ଉନ୍ମିଳନ, ଦୀକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପର କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କିଏ, ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଏ ଜଗତ କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ମଲା ପରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, ମୁଁ ଏଠାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ମୁଁ କାହାର ସନ୍ତାନ, ଏଠାରେ ମୋର ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ମ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ, ବହୁତ ବିଷୟରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ କ'ଣ, ଇହ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ପରଜନ୍ମ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆତ୍ମାର ଗତି କୁଆଡ଼େ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ, ମାୟା କ'ଣ, ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ, ଦେବାଦେବୀ କ'ଣ, ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ, ପଞ୍ଚଭୂତ କ'ଣ, ଅନେକ କଥା, ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ମାସଟିଏ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପରେ ତାପରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଦୀକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଅଭାବ, ପ୍ରକୃତ ଶିଷ୍ୟର ବି ଅଭାବ। ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, ଯା ତୁ ଜପ କର। କେମିତି ଜପ କରିବୁ, କ'ଣ ଜପ କରିବୁ, କାହିଁକି ଜପ କରିବୁ, ସେ ଦେବାଦେବୀ କିଏ ଏବଂ ସେ ଦେବାଦେବୀକୁ ଜପ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, କାହିଁକି ସେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ପ୍ରକୃତ ଦେବାଦେବୀ କିଏ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାତ ନ କରାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ରକୁ। କଟକ ପାଖରେ ଭଦ୍ରକରୁ ଫୋନ୍ଟି ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ, ବାବା ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲୁ। କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଶୁଣୁଛି, ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି। ବହୁତ ଭଲ, ସମୟ ହେଲେ ଆସିବେ। ତାପରେ କହିଲେ ମୁଁ 2ଟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ନା ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ? ନା ଗାୟତ୍ରୀ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ? ନା ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ଜନ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଠାକୁର 1 ନା 2, ଈଶ୍ୱର 1 ନା 2, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର 1 ବୋଲି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର 1, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାମରେ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ, ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସବୁଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଏ କଥା ସାଧକ ଜାଣିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ କେମିତି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବା ମୋ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଏବଂ ଜୋରେ ଏବଂ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ହଉ ଯଦି ନାଁ ଧରି ଡାକିବି ବାରମ୍ବାର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। ଏ କଥା କହିଲେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା। ଯିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବେ। ଯିଏ ଜାଣିଛି ସେ କାହିଁ ଡାକିବ? ସେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବ। ଡାକିବା ଠାରୁ, ପୂଜା ପାଠ ଠାରୁ ଜପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଜପ ପୁଣି 3 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବାଚସିକ, ଗୋଟେ ଉପାଂଶୁ, ଗୋଟେ ମାନସିକ। ବାଚସିକ ଆପଣ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓಂ ଭୂର୍ଭୁବ ଜପ କଲେ। ଉପାଂଶୁ ଆପଣ ନିଜେ ଜପ କଲେ, ନିଜେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ କିଏ ଶୁଣିପାରିଲେନି, ପାଟି ପାଖୁ ପାଖୁ ହେଲା। ମାନସିକ, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ମନେ ମନେ ଜପ କଲେ। ମାନସିକ ଜପଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜପ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରଟି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଜପ ଚାଲିଛି,
ତାକୁ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଲଗା ଜପରେ ଆମେ ମନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏଇ କଥା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏକବିଂଶ ସହସ୍ର ଜପୁ ଅଛି ପରମହଂସ, ସେ ଭଜନେ ମନ ମଜ, ଭାର ଭଜନକୁ ତେଜ। ଏକବିଂଶ ସହସ୍ର 21,600 ଥର ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭଜନ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସେ ଭଜନକୁ ଯଦି ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଶରୀର ଭିତରେ ରହି ଶ୍ୱାସେ ଶ୍ୱାସେ, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ତୁମେ ଭଜନ କରିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିଏ ଦିଅନ୍ତୁ? ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତୁମେ ସେଇ ଭଜନରେ ମନକୁ ରଖିବ। ତମର ଚଞ୍ଚଳ ଅସ୍ଥିର ମନକୁ ତୁମେ ସେଇଠି ରଖିବ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ, ଆସନେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧ ହୋଇ। ପବନ ଦ୍ୱାରେ ମନ ଥୋଇ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ନିଜ ପବନ ଦ୍ୱାରରେ ନାସାପୁଡ଼ାରେ ମନକୁ ରଖିଛନ୍ତି? କେତେ ଥର ରଖିଛନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନକୁ ଯେଉଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସୋହଂ ଭଜନ ଚାଲିଛି, କିଏ କହେ ରାମ ମରା ଚାଲିଛି, କିଏ କହେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଜପ ଚାଲିଛି, କିଏ କହେ ରାଧାସ୍ୱାମୀ ଜପ ଚାଲିଛି, କିଏ କହେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣରେ ଯାହା ନେବ ତା ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣରେ ଓଲଟା କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାୟଣରେ ଯାହା ନେବ ଚନ୍ଦ୍ରାୟଣରେ ଓଲଟା କରିବ। ଏସବୁ ଭ୍ରମ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହବ କି ଆମ ଗୁରୁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ, ଏତେ ଅନ୍ଧ, ଏ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଏତେ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମିଥ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ଆଲୋକ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି, ଆପଣ ଭିତରେ ବିଷ ଅଛି। ସେ ଅମୃତ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ହସ ମାଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଭିତରେ ନେକ୍ଟାର ଅଛି, ପଏଜନ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅସତକୁ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ସତକୁ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି? ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର କନସାଇନ୍, ୟୁ ୱାକ୍ସ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଲୋକର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତି। କୌଣସି ଜାଗାର ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ଜାଗାର ଆଗ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ଟା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼େ। କାହିଁକି? ହ୍ୱାଇ? ଆମ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାଟା ବେଶୀ ବୋଲି, ଆମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ଟା କମ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ଟା ଅଧିକା ରହିବ, ଆମ ସବୁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜି ଆଣ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ଖୋଜି ଆଣ। ସେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ ବୁଲିଲେ, ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଆଇସାଇଟ୍ଟା ସେମିତି ଥିଲା, ସେ ସେଇଭଳି ଚଷମା ଲଗେଇଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ଗୋଟେ ପାପୀ ଲୋକକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଖିଟା କିଭଳି ଥିଲା? ଆମେ ସାଧନା କରୁଛେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଛେ, ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛେ। ଗୁରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଧାରା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ନିୟମ ବତେଇଲେ, ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ କଲେ, କଥାଟା ରଖିଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆଗ ଡାଏଟ୍ ଦେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍। ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରିଛ, ଡିଜିଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ବି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉପଦେଶକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରି ତୁମେ ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ି ଯାଅ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ତୁମେ ରାଜସିକ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ। ତୁମେ ସଂକଳ୍ପ କରି କହିଛ ଜଳ ଆଉ ତୁଳସୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଧରି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହୁଛି, ସଂକଳ୍ପ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟହ ମୁଁ 2 ବେଳା ଧ୍ୟାନରେ ବସିବି। ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ଗୁରୁଦେବ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି
गुरु आ भगवान को पाखरे किंतु करूचंती कौन प्रत्येक दिन 2 बेला ध्यान रे बसुचंती किंतु जिते काम थाऊ 3 थर खाई माने खाइबी 4 थर भी खाईदेवी 5 थर भी खाईदेवी से मो सफिशिएंट समय अच्छी ये फोन जदि 5 थर जगह 50 थर भी बाजे से भी समय अच्छी कथा को रही जाइए जदि चार्जर नहीं किजे व्यस्त किजे टेंशन कौन तो मुंड हो बुलीज सतरे विश्वटा हजि जाइए आहा चार्जर मिलगला फोन चार्ज होगा भागवत लेखा अच्छी जिते उद्धव शुणु तू कर्णे जी बा देखु तू नयने ये सर्व सत्य नुहे किछि केवल माया मात्र लक्ष्य आपण देखंतु जने माँ मते फोन कले सब कथा अधा हो जाऊँ चेतना रहिला पर साधना कौन आज कथा होते से सब सत्संग शुणती आसबे कहते आसिले नहीं चेतना अर्थ आपण भितर कौन सी वृत्ति नहीं खाली ओनली कॉन्शियसनेस रही कौन सी वृत्ति फंक्शन करूना से हूँ उच्चतर क्रिया क्रिया जोग परंपरा रे सेटा 5th और 6th क्रिया ए खंड चेतना को किभली अखंड चेतना रे आपण मिसई दे पारिबे जदि आपणकर पूर्व जन्मर संस्कार अच्छी ए जन्म रे तत्व गुरु मिलचंती आपण भितर समस्त वृत्ति निरोध होईची केवल गोटे वृत्ति आपण चेतना रे अछि एनाफ संसार भितर रही यथेष्ट देखंतु आमे गोटे उत्तर देलो आपण मते कौन देबे कहंतु मु आपण के एही मुहूर्त रे फोन रे से क्रिया कहि देबी कौन मते देबे मो पाखरे कौन अछि बोले मु जानि नै आपण पाखरे कौन अछि आपण मते कौन देबे ना मु आपण को निजको देदेवी मु तो निजे अच्छी सेटा मु देदेवी तार्थ गुरुंग निकट रे निजको पूर्ण मात्रा रे समर्पण करदेवे आपण गुरु बोली मानिमे गुरु बोली पूजा करेंगे से अर्थ व्यय भी करेंगे श्रम भी देवे किंतु गुरु कथा को आपण मानिमे ना गुरु निकट रे निजको समर्पण केबे करेंगे ना आपण सुंदर भाव रे बोलिबे ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पद मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरुर कृपा तेणु संसार भितर आपण अछंती गोटे लगी आपण दुख जंत्रणा कष्ट भोगुचंती मानसिक अशांति भोगुचंती तार मूल कारण होची गुरु जो उपदेश देइचंती से उपदेश को आपण आदौ पालन करू नाहांती जेमती डायट भूल खाई औषध खाई सेमती केते जन व्यक्ति ध्यान तो नुहे क्रिया जप करुचंती आउ ध्यान तो करा जाए नहीं से जप ध्यान करुचंती सेमती कहीदेले चलिबो किंतु नीति नियम रे ना आज साधना पई निष्ठा दरकार श्रद्धा दरकार समर्पण दरकार भाव दरकार भक्ति दरकार गोटे जिनस हेले केबे हबो कि खाली भात खाउचंती तरकारी खाउचंती भजा खाउचंती संतुला खाउचंती कौन केते प्रकार आइटम सब करी खाउचंती खाली कौन गोटे आइटम खाईदेला हंता नहीं से भी गोटे अवस्था गोटे आइटम खाइबा समय भी आसीबो गोटे आइटम समय भी आसीबो खाद्यर आवश्यकता भी नहीं तेणु आमको जेतिकी नियम बतई देले गुरु एई धारा रे एई नियम रे आपण साधना करिवे प्रथम नियम होची निजको गुरुंक पाखरे पूर्ण रूपे समर्पण करिवे देखंतु निजको काहाको कहंतु नाही काहाको देखंतु नाही काहारी को पचारंतु नाही काहेकि आपण काहा सहित आसी ना काहा सहित आपण जिबे नाही मझिरे किछि दिन देखा साक्षात पुणी सी जो देखा साक्षात पुणी से स्वार्थ अच्छी ममता अच्छी माया अच्छी जदि सेतिक टिके न रहिबो से देखा साक्षातर भी भ्यालु ना तेणु आपण आसचंती एकुटिया जीवे एकुटिया किंतु एकुटिया नुहंती जे कथा कहती आमे को भूल आपण आसीबा पूर्वरु आपण साथी रे परम पिता परम ब्रह्म थिले आपण को बापा आपण साथी रे थिले हला आपण को ऊपर किए कंट्रोल करूची आपण देह छाड़ला परे पंचभौतिक शरीरटा
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଗଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଆକାଶର ଶରୀରଟା ଆକାଶରେ ମିଶିଗଲା। ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଶରୀର ଅଛି, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ଗୋଟେ କାରଣ ଶରୀର। ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। କ'ଣ ସଂସ୍କାର? ଜନ୍ମ ଆମେ ଯେବେଠାରୁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବିୟୋଗ ହେଇ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ। ଗୋଟେ ସତଗୁଣରେ, ଗୋଟେ ରଜଗୁଣରେ, ଗୋଟେ ତମ ଗୁଣରେ ସାରା ୱାର୍ଲଡର ଯେତେକ ପ୍ରାଣୀ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାକୁ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ କରେ ଧରି ମୁର୍ଗୀ ନ ଯାଏ ନର ହରି। ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁରେ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି। ଆପଣ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗୁଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ନା ତାମସିକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ନା ରାଜସିକରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ନା ସାତ୍ତ୍ୱିକରେ ରହିବେ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ବୁଜିକି ଯଦି ଏମିତି ହାତ ମାରିଦେବେ ସମସ୍ତେ ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ। ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକର ଝଲକ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଆଭା ଆସୁଛି। ନହେଲେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସନ୍ତେ କେମିତି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ କେମିତି, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତେ କେମିତି, ସାଧନାରେ କିଛି ସମୟ ବସନ୍ତେ କେମିତି। ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ତ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବସୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ବସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସମସ୍ତେ କଲିକତା ହଳଦିଆ ବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ନୁହଁ ଜାହାଜରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ହୁଆହାଲା ହେଉଛନ୍ତି, ଜାହାଜ ଚାଲିଲା, ଜାହାଜ ଚାଲିଲା। କେଉଁଠି ଯିବେ ନା ବିଶାଖାପାଟଣା ଯିବେ। ଭୋର ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ହୁଆହାଲା ହେଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ହେଇଗଲା, ଏଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାହାଜ ଯୋଉଠି ସେଇଠି, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ହୋହାଲା 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 ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ସେଇଠି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗେଇ ନାହିଁ। ପାଦ ମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି। ଯେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା? ଯେ ସମସ୍ତେ ହୋ ହୋଇ ହରିବୋଲ ଦଉଥିଲ, ସବୁ କିଛି କରୁଥିଲ। ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ନା ରେ ଇଏ ଲଙ୍ଗର ଖୋଲା ହେଇନି। ତେଣୁ ଏଇ କଥାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ରୂପକ ଲଙ୍ଗର ପକେଇ ଯଦି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଲଣ୍ଡା ହେଇ ଧଳା ପିନ୍ଧି ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧି ଦାଢ଼ି ଜଟା ବାଳ ରଖି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କର, ଧ୍ୟାନ କର, ଜପ କର, ପାଦ ମେକଂ ନ ଗଚ୍ଛତି, ଯୋଉଠି ସେଇଠି। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଂସାରର ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରି ଯଦି ଆମେ ସାଧନାରେ ବସିବା, ସକାଳେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଉ ସବୁ ସମୟରେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ସବୁ ସମୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବାବା କହିଲେ। ଆପଣ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ, ଆପଣ ବାବା ପ୍ରଣାମ, ବା ହରି ଓମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବା ପ୍ରଣାମ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ କଲା, ଜଣେ ସାଥୀ ଫୋନ କଲା, କିଏ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଫୋନ କଲା, ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଭାଗବତର ସେଇ ପଦଟି, ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାରୁ ତରିବୁ। ତୋ ଭାବନାକୁ ତୁ ଯଦି ଏକ କରିବୁ, ତା ଅର୍ଥ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ସେ ନାହାନ୍ତି, ପଳାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିଛି। ବୋଲି ବସନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବେ। କହିଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ କହିଲୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗର ସାର କଥା ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସର୍ବଭୂତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଆଉ ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ନା ଜମା ଏତିକି କଥା? ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ପାଇଯିବେ। ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ କଥା ଛାଡ଼ିକି
ଆପଣ ଆଉ ଯେତେ କଥା ଶୁଣିମି ଆପଣ ମେଣ୍ଟାଲ ପିସ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ସବୁ ତୁମେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବିଦେବେ, ପଜିଟିଭରେ ଦେଖିବେ, ନେଗେଟିଭରେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ କିଏ ଫୁଲମାଳ ଦେଇଛି ଦେଖିବେ, ଆପଣ କିଏ ଚପଲ ମାଳ ଦେଇଛି ତୁମେ, କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତୁମେ, କିଏ ନେଇଗଲା ତୁମେ, ବସିଲ ତୁମେ, ଉଠିଲ ତୁମେ, ଯୋଉଠି ଆଖି ପଇଲା ତୁମେ, ସବୁ ତୁମେ। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନୀତି ଆଉ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଇ ନୀତି ନିୟମ ଯେହେତୁ ପାଳନ ନ କରିକି କିଛି ସମୟ ସାଧନାରେ ବସୁଛେ, ତେଣୁ ଆମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କେବେ ଯାଇନାହିଁ କି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯେତେ ଡାଏଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ସକାଳେ ଔଷଧ ଖାଇବ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଖାଇବ, ରାତିରେ ଖାଇବ, କେଉଁ ଔଷଧଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଇବ, କେଉଁ ଔଷଧଟା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବ। ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଗ। ସେମିତି ଆମକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶରୀର ରୋଗ। ଆମ ମନକୁ ସେମିତି ରୋଗ ହେଇଛି। ମନରେ କାମ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଅଛି, ଲୋଭ ଅଛି, ମୋହ ଅଛି, ମଦ ଅଛି, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିଛି। ଷଡ଼ରିପୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଆକୁ ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଇଛେ? ସକାଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 4ଟାରୁ ଉଠି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପୁଣି ଗାଧୋଇ ସାରି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପୁଣି ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ଅଫିସ୍ ଯିବା କି ବିଜନେସ୍ ଯିବା, ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଆମେ ରହିବା। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା କି ରାତି କାହାକୁ ସମୟ ମିଳିଲା, ପୁଣି ଆମେ ବସିକି ସାଧନାରେ ବସିବା। କରୁଛେ? ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସଫା କରିବେ, ସେ ଜାଗାଟା କେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ମନର ଅଳିଆ, ମନର ମଳ, ମନର ବିକ୍ଷୋଭ, ମନର ଆବରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଯାଉନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାରେ, ଯୌନ ଚିନ୍ତାରେ, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା। କି ଚମତ୍କାର! ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ କରି ଆମେ ଖାଉଛେ। ସବୁ ଖାଦ୍ୟଟା ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ। ଭଗବତ ଗୀତା 17 ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ସିଝା ଅଲଣା ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ। ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ମାଂସ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଏତେ ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେଠି କ'ଣ ହାଡ଼ ଅଛି ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ? ତାକୁ ହଜମ କରିବ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ପାଣି କରିକି ଗିଳି ଦିଅ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏ ପାଟିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ତାକୁ ଚୋବେଇ 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 ତାକୁ ଗିଳି ଦିଅ। ଏବଂ କେମିତି ଖାଇବ କହୁଥିଲେ ନା 50% କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ରଖିବ, 50% କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଖାଦ୍ୟରେ ରଖିବ। ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦି ସୋଲ୍ ଇଜ୍ ଡୁଇଂ ଏଭ୍ରି ୱାର୍କ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ଥବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଛି। ଭଗବାନ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ବୈଶାନର ଭୂତା ପ୍ରାଣୀନାଂ ଦେହମାଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣପାନ ସମାଯୁକ୍ତ ପଚାମନଂ ଚତୁର୍ବିଧମ୍। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ପାଣି କରି ଆପଣ ଖାଇଦେବେ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଏତେ ଲାଳ ସିକ୍ରେସନ୍ ଆପଣ ପେଟକୁ ଯିବ, ସେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଲେ, ତେଲ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ନନଭେଜ୍ ଖାଇଲେ, ଆପଣ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏତେ ଦୂର ସଂକୋଚନ ପ୍ରସାରଣ ହେବ, ମାଂସପେଶୀ ସବୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରସ ସିକ୍ରେସନ୍ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗିବ, ହାଇ ମାରିବ, ନିଦ ଆସିବ, ଆପଣ ଶୋଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଭୋଜନେ ମନ ସ୍ଥିର ମୁଦୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଗତିସ୍ୱର। ଆମେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କରୁନେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛେ? ଖାଉଛେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କି ଖାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ? ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଆମକୁ ବଟେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କରି କର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଛେ?
ये सबु कर्म ही भगवत कर्म। प्रत्येक कर्म द्वारा आमको सेल्फ रियलाइजेशन हो पार। प्रत्येक कर्म करी आमे भगवान को पाखरे पहुँची पारिबा तार कौशलटा आमको जना ना। आमे जने डाक्तर रोगीर सेवा कला, गोटे मरला लोकर केबे सेवा करि परिबो? किछि तार सेवा करि परिबो? जीवंत तो ता भितर भगवान अछंती। से कार सेवा कला? भगवान कर सेवा कला। जेतेबेले से सेवा कला, सी जदि मरी जीवो, से रोगीर सेवा करि परिबो? ता भितर किए अछंती? ईश्वर अछंती। किंतु ये भाव सहजे आसीबो। जदि आपण साधना करिवे, तत्वदर्शी गुरुओं ठारू दीक्षा नेबे, से नीति नियम सहित आपण साधना शिखई देबे, आपण अनुभव करिवे मो भितर से अछंती आ से सब काम करूचंती एवं जार कले तार कले से भगवान कले, भगवान ही भगवान सेवा कले। जदि एई भली भाबरे आपण प्रत्येक कर्म करिवे, प्रत्येक कर्म द्वारा आपणकर सेल्फ रियलाइजेशन हो। केड़े सुंदर कथा। से काम किंतु हेला टिके रूपांतरित कर दियागला, टिके परिवर्तन कर दियागला। किंतु एई टेक्निक टाकू केही शिखुना, ताही क्रिया योग शिखाए। तेणु कथा रही थरे चिंता करी देखंतु, जदि परम पिता परम ब्रह्म से सोहं भजन करूचंती, ताले हमर हरे कृष्ण कहबार कौन आवश्यक? श्रीकृष्ण चैतन्य कहबार कौन आवश्यक? निताय गौर कहबार कौन आवश्यक? ओं क्लीं कृष्णाय नम कहबार कौन आवश्यक? ओं रांग रामाय नम कहबार कौन आवश्यक? ओं नमः शिवाय कहबार कौन आवश्यक? महामृत्युंजय मंत्र पढ़िबार कौन आवश्यक? जे गछ मूल पानी दिए, से गछर डाल पत्र फूल फल समस्ते पानी पाती। जी डाल पानी दब, फूल पानी दब, फल पानी दब, गछ मूल पाइब, गछ मरीज। तेणु अनेक जन्म सुसंस्कार थिले, अनेक जन्म तपस्या करी आसीथिले। आपण जदि सात्विक भावापन्न व्यक्ति होइथिबे, आपण परम पिता परम ब्रह्मंकर उपासना करी कौन सी व्रत करिवार नाही, कौन सी ओषा करिवार नाही, कौन सी पर्वपर्वाणी पालन करिवार नाही, कौन सी अभिषेक करिवार नाही। ताले एगुड़ा को बाबा कौन भूल ना? एगुड़ा किछि भूल। ये सबू ईश्वर को सृष्टि रे सबू किछि ठीक। ताले काहे कि हम करिवा नाही ना? एगुड़ा को सब जनरल लोक पाई, साधारण लोकों पाई, जा भितर किछि नॉलेज नाही, जे अज्ञानता भितर अछंती, जे अहंकार भितर अछंती, जांक भितर मु मोर भावटा अच्छे, तांको पई ये सबुर आवश्यकता। अवा कौन मड़ेबा नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कौन मड़ेबा नहीं? राजसिक लोक रहिले, तामसिक लोक रहिले, सेमान पुणी पूजा उपासना करिवे ना। तेणु सात्विक व्यक्ति से जो श्वास प्रश्वास रे लेखा नहीं, जप अजपा, माप अमाप, साधना कर अणसाधना जदि करिबु ताले तुई भव सागर तरिबु। अमाप मापी हेब? गोटे ब्रेथ को आपण श्वास प्रश्वास के मापी दे परिबो? अणसाधना आपको पाइबा किसी साधना दरकार नहीं। सब जिनस विभिन्न प्रकार टेक्निक अच्छे प्रैक्टिस करुचे। ये अणसाधना खाली श्वास प्रश्वास रे आपण मनटा को रखिबे। अजपा जप करिवार नाही। आपण जेकोसी जप करूचंती, आपण पाटी दांत जिह्वा ओठ कंठ सब वाइब्रेशन होची। ये किंतु देखंतु केडे सुंदर कथा। जाउची आसुची बारण न होची, दिने ताकू मन चिन्हिलु नाही। से जाउची एवं आसुची किंतु बारण होनी। एवं प्रत्येक श्वास प्रश्वास रे से चंद्रायण चालू कि सूर्यायण चालू, तुम सोरे जीव सहस्रा जाए, सहस्रार रहिल, हंगरे छाड़िब। स बोले आत्मा, हंग बोले अहंकार। आमे आत्मार अवस्थापन करिबु, हंकार बोले मु मोर भाव को आमे त्याग करिबु। जेतेबेले आपण भितरे मु मोर भाव चली जीव, आपण सेतेबेले
आत्मा को बा भगवान को उपलब्धि अनुभव करिपारिबे। जेपर्यंत आपण भितर मु मोर भावटी अच्छी आपण केतबळे आत्मा को उपलब्धि अनुभव करिपारिबे नाही। तेणु एथरू आपण जानतु आपण केबे आत्मा को उपलब्धि अनुभव करिवे। केड़े सुंदर कथा, केड़े सुंदर कथा। सेई कथा भगवान उद्धव को कहिसंती, उद्धव मने रखिथिबु मु मरले तू मते पाइबु। तो भितरे को दिन से मुटा मरिबो, को दिन आपण को श्वासटा 0 डिग्री रे पहुँचीबो। देखंतु जाउची 12 आसुची 12 12 24 रे खेल। द्वादश आंगुल जाउची, द्वादश आंगुल से आसुची। जदि गोटे मिनिट रे 15 थर प्रवाहित होउची, गोटे घंटा को 900 थर, 24 घंटा रे 21,600 थर प्रवाहित। जदि आपण साधना करिवे गोटे मिनिट की जदि 5-6 थर आनी पारिबे, गोटे मिनिट को गोटे थर आनी पारिबे एवं 2 मिनिट रे 3 मिनिट रे जदि गोटे थर नहीं पारिले यू विल गेट एवरीथिंग। कौन से साधनार फल अच्छी ता भाषा नहीं कही हब नहीं। जड़े लोक आज कहले मोर अभाव पड़ुची गुरुदेव, टिके तार सूत्र बतेबे। बोले अभावर अनेक कारण अच्छी। पूर्व संचित कर्म फले जाची मु देउ थाए बळे। पूर्व अर्जिला कर्म नाही एबे लोड़िले पाइबु काई। भूतात कर्म पादे सेव कर्म नाही अन्य देव। आपण पूर्व जन्म रे काहा को देई नांदी, तेणु ए जन्म रे गरीब होइचंदी। पुणी ए जन्म रे जेहेतु गरीब आपण निजे पिंधिया को खाइया को पाउ नांदी, आपण काहा को देबे। पूर्व जन्म रे गरीब, ए जन्म रे गरीब, पुणी ए जन्म रे देले नहीं, आगामी जन्म रे कोन गरीब। 3 जन्मर कथा आपण जानती, 3टा बार्थ कथा। बोले ठीक अच्छी, गुरु कृपा हेले सब किछि संभवपर। ए सृष्टिर जे स्रष्टा, जे मालिक, जहांक पाखरे 33 कोटी देवादेवी स्तुति करुचंदी। लक्ष्मी ठारू, सरस्वती ठारू, शिव ठारू, ब्रह्मा ठारू, नारद ठारू, मुनि ऋषिंग ठारू, से परम पिता परम ब्रह्म जगन्नाथंकर शरणापन्न हुओ। तांकरी चरण रे आश्रय नियो, तांको नाम को ध्यान कर, तांको नाम को जप कर, वो सेतिपई तत्व गुरु ग्रहण कर। आपण को आम निर्भर प्रतिश्रुति दौचु। जदि आपण गोटे साधना करिवे, यार भितर जहाँ बाबा कहले आपणकर आर्थिक स्थिति केतबेले दुर्बल रहिबो। मोर पादे चित्त जार नाही, संसारे दरिद्रटी से। खाली ता पाद पद्म रे आपण मन को रखंतु। कहले कौन बाबा से कथाटी। यूट्यूब रो प्रोग्राम भारी डेंजर। फोन नंबर दिया होची, लोक माने पचार दउचंदी। एमती साधारण सहज कथा। बोले आपण आसीबे, आमे बतई देबू, आपण निष्ठार सहित 3 मास करिवे, तापर केते पैसा आपण पाखरे पहुँचीबो आपण देखिबे। तेणु एथिपई कौन दरकार, एथिपई समर्पण भाव दरकार। आउ कौन दरकार ना विश्वास दरकार। आउ कौन दरकार, निष्ठा दरकार। आउ कौन दरकार ना आपण पाखरे पूरा संदेह संशय नथबो। आपण देखंतु, आपण जप करंतु कि ध्यान करंतु, किछि जाए आसे नहीं। जप ध्यान बिना संजोग नहीं, गुरुदेव बिना निर्वाण नहीं। आज कहबार सार कथा होउची, आमर साधनारे निष्ठा नहीं, आम साधनारे श्रद्धा नहीं, आम साधनारे भाव नहीं, आम साधनारे आमर विश्वास नहीं, आम साधनारे आमर भक्ति नहीं। जा फल आमर मानसिक स्थितिर परिवर्तन होनी। जदि भगवान कहते मोर स्मरण पाप हरे, से शुद्ध अंतर बाहर। मोर भगत मोर मित, से करे जगत पवित्र। तेणु मते जे स्मरण करे, मते जे चिंता करे, मते जे ध्यान करे, मते जे जप करे, मते जे उपासना करे, प्रत्येक कर्म भितरे ताहले तार प्रोब्लेम रहिबो केमती। प्रारब्ध बहुत बलवान। प्रारब्ध अर्थ जहाँ आपण क्रियमाणु प्रारब्ध सृष्टि संचित सृष्टि सबू निर्भर करुच्ची
ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଯୋଗ ଉପରେ। ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୂତାତ କର୍ମପାଦେ ସେବ କର୍ମହୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଦେବ କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଉଠେ ତେଜ। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଘଣ୍ଟା ସାଧନାରେ ବସିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କର୍ମଯୋଗ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ? 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ? 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ପେପର ପଢ଼ିଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ? 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଗଲେ, ଶୋଇବାଟା ଯେ ତମ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ, ଆପଣ ଶୋଇଗଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନା ମିଳିବ ନାହିଁ? ତେଣୁ ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା କାହିଁ? ଆଜି ଗୋଟେ ବେଳାରେ ଧ୍ୟାନ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଳାରେ ଧ୍ୟାନ, କାଲି କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ହେଲା ସେ ଚାଲିଗଲେ, କେଉଁ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ହେଲା ଚାଲିଗଲେ, ଘରର କିଏ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଲିଗଲେ, କିଏ କେଉଁଠି ଡାକିଲା ଚାଲିଗଲେ, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସାଧନାରେ ବସିବି। ବାପା ମରିକି ପଡ଼ିଥିବ, ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଆପଣ ବସି ଅଧଘଣ୍ଟା କି 20 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରି ତାପରେ ଯିବେ। କେମିତି? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି କୋଟି କର୍ମ ତକ୍ତ୍ୱା ହରିଂ ଭଜତେ। ଗୋଟିଏ କାମ ଥବ, ଆପଣ ବସିକି ସାଧନା କରିବେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଅତି ଆପଣାର ସିଏ। ସେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ବି ମୋ ସାଥିରେ ରହି। ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ମନକୁ ଟିକେ ରଖିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କରି ନାମ ଟିକେ ଜପ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିବି। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଯଦି ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଦେବି, ସେ ମୋର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଗୋଟେ ଅସଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାମଟା ଯେଉଁଦିନ ନ କରିବେ ମୁଁ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେବି। କ'ଣ ସେ କାମ? ନା ସେ ମୋ ଭିତରେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନେଉନାହିଁ, ତୁମେ ନେଉଛ, ତୁମେ ଛାଡ଼ୁଛ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କେଡ଼େ କୃପାଳୁ, କେଡ଼େ ଦୟାମୟ, କେଡ଼େ ପ୍ରେମମୟ, କେତେ ସେ କଥା କୁହା ଠାକୁର, କେତେ ସେ ଭକ୍ତାଧୀନ। ସେ ପୁଣି ଜଗତ ତାର ଅଧୀନ, ସେ ପୁଣି ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭଗବାନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସାଧନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ସେ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ ହେଇଯିବେ। ଭକ୍ତ ଯାହା କହିବ ତାହା ସେ ପୂରଣ କରିଦେବେ। କହିଲେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବା ବନ୍ଦ କରିବା। ନାରଦ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଶଙ୍ଖପୁର ବାବା କହିଦେବେ, କହିଲେ ଆପଣ ମହର୍ଷିକି ପ୍ରଣାମ କଲେ, କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ନା ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଜଣେଇବ ନା କ'ଣ? ନା ଆମର ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ପଚାରିକି ଆସିବ। ସେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ତାର 7 ଜନ୍ମରେ ପିଲାପିଲି ହେବେନି। ଫେରିକି ଆସିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି କହିଲେ ତମର 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାପିଲି ହେବେନି। ମନ ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ତାପରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମହାତ୍ମା, ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ। ସେ କହିଲେ ତମର ନିଶ୍ଚୟ ପିଲାପିଲି ହେବେ। ତା ଆର ବର୍ଷକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ 3-4ଟା, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4ଟି ପିଲା ଖେଳିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ନାରଦ ପୁଣି ଦିନେ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତ ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ପିଲାପିଲି ହବ ନାହିଁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ତାପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ 4ଟା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, 2ଟା ପୁଅ 2ଟା ଝିଅ। କହିଲେ ହଟିଆ ଠାକୁର, ଇଏ ଠାକୁର ମିଛ କହନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସବୁ ମନର କଥା ଜାଣନ୍ତି। କହିଲେ ନାରଦ କାହିଁ ଆଜି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ବ୍ୟସ୍ତ? ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁ ମିଛୁଆ କଲେ? ଆପଣ ତ କହିଲେ ତାର ପିଲାପିଲି ହବନି। ମୁଁ ତ ଯାଇ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଏବେ 4ଟା ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତାଧୀନ, ମୁଁ ତ ଭକ୍ତର ଅଧୀନ। ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ, ଭକତ ନିମନ୍ତେ ତୋର ନାମ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କ'ଣ ନ କରିଛି? ମୁଁ ଅବତାର ହେଇଛି, ରାମ ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବତାର। କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ସହିଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ମୁଁ ସାରଥି ହେଇଛି। ସେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯତ୍ନ ନେଇଛି। କ'ଣ ନ କରିଛି? ଦୂତପଣେ ମୁଁ ହସ୍ତିନାପୁର ଯାଇଛି। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଧନୁତୀର କାନ୍ଧ ପକାଇ ମୁଁ ବୁଲିଛି, କେତେ ଖାଲି ପାଦରେ ରାଜକୁମାର ହେଇକି। କ'ଣ ନ କରିଛି ମୁଁ? ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭକ୍ତ କହିଲା
ତାର ପିଲାପିଲି ହବ, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ସେଇଠି ଖଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତାର ପିଲା ହେଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆପଣ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ପୁଣି ପାରିବେନି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଆତ୍ମବୋଧରେ ସମୟଟି ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଯଦି ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କରି ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାଙ୍କରି କଥା ଆପଣ ବୁଝିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଯାହା କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେ କଥା ଭଗବାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜି ଜଣେ ମା ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ସାଧନା କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ କହିଲେ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା। ନା ତ କରି ହେଉନି। ବୋଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ନ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇନି, ମନ ନିର୍ମଳ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ପରଫେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣ ପାଇବେ। ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆଜି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ସାଧୁମାନେ ତପସ୍ୟାରତ, ଆପଣଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ନାରଦ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାଧୁ ସେବା କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଥା। ମା ତାଙ୍କ ସାଧନାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲେ। ମା ଥିବାରୁ ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଯୌନ ମା ମରିଗଲେ, ନାରଦ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିଲେ, ଆଜି ମୋର ମା ମରିଯାଇଛି, ମୁଁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଭଜନ କରି ଆନନ୍ଦ କରି ନାଚି ଡେଇଁଲେ, ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ନାରଦ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ କହିବା କଥା, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବହୁତ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନୁଛେ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁନେ। ଆମେ ଡାଏଟ୍ ଠିକ୍ ଖାଉନେ, ଔଷଧ ବି ଠିକ୍ ଖାଉନେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଭବ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ମାନସିକ ରୋଗ ହେଇଛି, ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ କିଏ ହୁଏ? ଏ ଶରୀର ହୁଏନି, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହୁଏନି, ହାତ ହୁଏନି, ଗୋଡ଼ ହୁଏନି, ପାଟି ହୁଏନି, ପେଟ ହୁଏନି, ମୁଣ୍ଡ ହୁଏନି, ଏକମାତ୍ର ହୁଏ କିଏ? ନା ମନ। ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାଣାଂ କାରଣଂ ବଧ ମୋକ୍ଷୟ। ଏଇ ମନ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ଏ ମନ ମୋକ୍ଷ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ରହିବେ। ସାଧକମାନଙ୍କର ହାୟର କନସିୟସନେସ୍, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା, ଯୌନ ଚିନ୍ତା, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ମୋର ଭାବ ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବ ଭେରି ଡେଞ୍ଜର। ଯିଏ ଆକୁ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛି, ଯାହା ମନରେ ଏଇସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ନାହିଁ, ତା ମନ ଆତ୍ମସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମସ୍ଥ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଥଟ୍ସ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା, ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ 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 ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ରୁ ଫେରିଲେ ଆନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇପାରିବ। କେତେ ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ନେଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ବସିକି ସାଧନା କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ୱଚିତ୍, 1% ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ ମାନନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ନୀତି ନିୟମର ସହିତ ସାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ମନ ନିର୍ମଳ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଏବଂ ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ ଆସିବ। ସବୁରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ହେବ, ଆଉ ଆପଣ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚରଣ କେମିତି ଭୁଲ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଡିଫର, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମଦର୍ଶୀ ହେଇଯିବେ, ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା, ନୀତି କରିବ ଏଣେ ଆଶା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖିବେ ସିଏ ବି ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ
बहुत बड़ कथा सब निजर मास्टर को फॉलो करंतु फॉलो मास्टर एंड बी मास्टर तेणु से गोटे कथा को मन रखु ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पद मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मुख्य मूलम गुरुर कृपा तेणु आपण भितर गुरु अच्छंती भगवान अच्छंती तांकर पाखरे मन को रखंतु तांको समस्त कथा जनातु भावतु ये मोर सबकिछि मोर अति नियरेस्ट अति डियरेस्ट प्रत्येक कथा तांको निवेदन करंतु अभ्यास करंतु देखिए से सब जिनिस केमती आपण पई से करिवे भगवान प्रारब्ध भोग हुए भक्त को भगवान बहुत कष्ट पाते आपण जानिचंती पुरी जने साधु थिले तांको ज्वर हैला झाड़ा हैला भगवान जाई तांकर सेवा कले 21 दिन काल पर से जानी कांदिले मो प्रभु मोर आसी 21 दिन काल रही सेवा कले से सब किछि करंती केतबले परोक्ष ही करंती एने कष्ट भोगुथबे एने कि आनिक आपण आश्वासन दउथो कि आसी आपनकर सेवा कर दउथो कि आपण गानी खाइया को दे दउथो कि आनी पैसा दे दउथो कि से सबरी भितर से ए अनुभव न आइछि विदाउट रियलाइजेशन लाइफ इज नथिंग तेणु उद्धव को भगवान कहले जीवर गति अनुभव उद्धवे कहले माधव प्रत्येकटी मुहूर्त अनुभव करंतु प्रत्येकटी श्वास देखंतु प्रत्येकटी चिंतार देखंतु प्रत्येकटी भावना देखंतु हे भगवान सबकिछि तुम्हें सबकिछि तुम्हें सबकिछि तुम्हें आशीर्वाद सार्थक हम तांको सृष्टि के से पुणी आपण को तांको कोल को नहीं जिवे पुणी उत्तम कूल शुद्ध पवित्र जगार सुपिता माता कूल पुणी आपण को जन्म देवे आपण तांकर सेवारे पुणी दिन अतिवाहित करेंगे भगवत गीता भागवत को भल भाव पढ़ंतु साधना करंतु गुरु के प्रति श्रद्धावान हुंतु आपणकर समस्त दुख कष्ट जंत्रणा चलीजीव से विश्वास से निर्भर रखंतु शेष क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मान को मु प्रणाम करुच्ची उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुरी भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी मु प्रणाम करुच्ची हरि ओम तत्सत्।